지금으로부터 6천만 년 전 조상 에오히푸스가 진화를 거듭한 뒤 현세의 말이 탄생했다. 이후 인류가 출현했고 말은 인간의 가장 근거리에서 반려자로 흥망성쇠의 역사를 아로새겨왔다. 한때 산업혁명으로 역할이 사라지는 듯했지만 말은 오히려 인간의 건강을 돌보는 새 문화 콘텐츠로 활용 영역을 넓혀가고 있다. 우리에게도 하늘을 잇는 고리 역할을 하며 설화와 전설 속에 살아온 말은 이 땅에도 지속 가능한 산업을 잉태하고 있다. 인류의 오래된 친구 말. 21세기 새로운 문화 아이콘으로 먼 미래를 향한 힘찬 질주를 시작했다. 동물과 함께하는 유일한 올림픽 스포츠 승마. 세계 대회는 언제나 서구 유럽, 그중에서도 독일을 위한 무대다. When it comes to this final phase and the horse really pinged over that double and a lovely jump over the last. Well, that's another German medal in the bag. Michael Jung, La Bieste. 승마 강국 독일은 스포츠인 승마를 하나의 산업으로 발전시켰고 21세기 말 산업 최강국으로 부상했다. 어릴 때부터 동물과 접촉하는 것이 교육에 큰 도움이 된다는 건 상식이다. 매체를 통한 간접 경험이 아닌 체험의 효과는 성장 후 확연히 다른 결과를 가져온다. 직접 만지고 체온을 느끼며 반응에 대응하는 아이들. 무엇보다 생명체에 대한 책임감을 배우게 되는 것이다. Ja, also hier hinter dem Bereich immer großräumig umgehen. Ne? Und wenn wir auf ein Pony zugehen, was zum Beispiel auf der Wiese gerade grast, wenn wir das aufhalftern wollen, um es reinzuholen in den Stall. Und dann beim Putzen. Wenn wir das Pony putzen wollen, bürsten wir immer von vorne nach hinten. Ich möchte das von euch mal einer probieren. Ganz klar. Das mal genau, immer von vorne nach hinten, weil wenn wir gegen den Strich bürsten, ist das für das Pony ganz unangenehm. 이 같은 체험 위주의 승마 교육은 아이들에게 말과 관련한 미래를 꿈꿀 수 있도록 해준다. Ist er schon sauber. Mit der Bürste nochmal, damit wir den feinen Sand noch abkriegen, genau. Genau. Wichtig ist dann beim Helm, wackel mal mit dem Kopf hoch und runter, dass der dabei nicht verrutscht. 이런 단계별 조기 교육은 승마 발전의 원동력으로 승마 강국 독일의 모태가 되고 있는 것이다. Was macht ihr? Hör auf. Hör auf. 자연 속에서 스스럼 없이 동물과 어울리는 시간들은 급격한 변화를 겪으며 정서적 혼란에 빠지기 쉬운 청소년들의 정서 안정에도 도움이 된다. 교육은 청소년 연령에 맞춰 좀 더 구체적으로 이뤄진다. Melanie, versuch du noch einmal. Okay, und hingucken, weiter, weiter, weiter. Jawohl, gut so, Olga. Dann ist das so ein bisschen. Also, Olga, du kannst das war ja schon ganz gut, ne? Der sprang ja schon mal schön in der Mitte.
Das war schon mal sehr gut. Das Einzige, was du machst, du bist sehr weit vorne mit deinem Oberkörper. Ne? Du gehst sehr tief runter und dann ist hier der Zügel. Der Zügel ist oft ein bisschen zu lose. Ja? Du musst sehen, dass der Zügel ein bisschen strammer ist, dass du die Hände schön gerade hinstellst und dass du mit den Augen immer schön gerade ausguckst und nicht auf den Boden gucken. Ja? Okay. Weil dann kannst du noch besser das Gleichgewicht halten. 독일 승마 교육의 또 다른 강점은 제한된 연습장을 벗어나 자연에서 승마를 즐길 수 있다는 것이다. 포니호프와 비슷한 교육 농장은 독일 전역에 100여 곳 넘게 조성돼 있다. 어려서부터 몸에 밴 말에 대한 친밀감은 자연스럽게 승마 저변 확대로 이어진다. Dass die Kinder einen unmittelbaren Kontakt zum Lebewesen Pferd bekommen. Und dieser Kontakt muss so sein, dass sie ihn sowohl im Sitzen, also auf dem Pferderücken erspüren, als auch die Möglichkeit haben, das Pferd zu führen, um zu sehen, wie ist es eigentlich, so ein Lebewesen neben sich zu haben, wie muss ich damit umgehen, weil sie dann Rückschlüsse daraus auch ableiten können, die sie hinterher beim Reiten, beim auf dem Pferde sitzen, anwenden können. 전후 라인강의 기적을 일으키며 세계에서 가장 잘 사는 나라로 성장한 독일. 선진국답게 수많은 스포츠와 레저 활동이 발달했지만 독일인들이 가장 사랑하는 운동은 다름 아닌 승마다. 말은 독일인에게 가장 사랑을 받는 동물인 동시에 독일을 세계에 알리는 데 큰 역할을 하고 있다. 올림픽을 비롯한 세계 승마 대회에서 독일 선수와 말은 최고의 성적을 올린다. 지난 베이징 올림픽 승마 종목에 출전한 말 가운데 독일 사는 4마리 가운데 1마리였고 이 말들은 전체 메달의 40%를 휩쓸었다. 독일의 말 사육 두수는 100만 두로, 미국에 이은 세계 2위 국가이며 승마 인구는 170만 명이 넘는다. 독일에서 말은 1차 생산업부터 3차 서비스업까지 이미 하나의 문화로 자리 잡아 국민 삶의 질을 높이고 다양한 일자리를 창출하며 연간 8조 원이 넘는 경제적 효과를 견인하고 있다. 독일 말의 큰 경제적 가치는 세계에서 가장 성공한 종마 프로그램 덕분이다. 현지를 방문한 취재진을 위해 직원이 뭔가를 열심히 찾고 있다. 그가 자랑하려는 것은 최근 각종 대회를 휩쓴 말의 족보로 200년 전 발동한 특정 명마의 자손이었다는 기록이다. 독일 말의 혈통이 그만큼 체계적으로 관리되어 왔다는 반증이다. 수세기에 걸쳐 수집하고 정리해온 이 귀중한 기록은 1등 승마 강국 독일을 존재하게 한 근간이었다. Man schätzt, dass wir etwas über 1 Million Pferde haben in Deutschland. Ein Großteil der Pferde ist bei uns hier erfasst. Wenn man dann guckt, jedes Pferd mit Generation. 독일의 대표적인 승용마 생산기지인 쇼케뮬러. 3,000헥타르 면적에 3,000마리의 승용마를 키우는 초대형 목장이다. 이곳의 말 대부분은 인공수정으로 태어난다. 인공수정은 수정란을 사용하는데 먼저 대리모의 수정이 가능한지 여부를 초음파를 통해 확인한다. 상태가 확인되면 미리 준비한 최고의 수정란을 조심스럽게 대리모에 이식한다.
말 분야가 산업화에 성공하기 위한 핵심은 생산. 최고의 승용말을 만들어내는 노하우가 바로 여기에 있다. 쇼케 뮬러는 많은 수송란을 확보하고 있는데 모든 대회에서 최고 성적을 거둔 우수한 종자로만 생산된다. 이것이 목장의 경쟁력을 높이는 힘이 되는 것이다. 경쟁이 치열한 만큼 수정란은 절대 거래하지 않는다. 다만 우수한 정자는 판매하는데 우리 돈 3천만 원 정도에 거래된다. Besser Qualität. Für die Technik haben in Mühlen, Schockmühle haben die eine bessere Qualität Einfriedens haben. Aber wir haben hier die Samen von Hengste, von die besten Hengste von der ganzen Welt. 인공수정으로 태어난 말들은 2~3살까지 체계적이고 과학적인 조련 과정을 거친 뒤 판매된다. 멀리 헝가리에서 말을 사기 위해 찾아온 농장주. 그는 이미 1년 전부터 자신이 데려갈 말을 점 찍어뒀다. 그동안 말이 어떻게 자랐는지 성장 상태를 확인하는 농장주의 표정이 진지하다. 머리부터 발끝까지 빠짐없이 확인하는데 매우 흡족한 모양이다. Ich habe schon hier viele Pferde gekauft und bis jetzt habe ich häufig Glück gehabt und deshalb komme ich immer wieder. Hoffentlich, dass ich mit dem Pferd auch Glück habe. 독일에서 말거래의 75%는 농장끼리 이루어지지만 나머지 25%는 정상적인 경매 시스템을 통해 거래된다. 18. März das Geburtsdatum von Last Post. Aus der Zonerbesitz von Burkhard Seidel aus Föhn. bis zur schwersten Klasse. 경매는 6개월 안팎의 어린 말이 거래 대상인데 함께 달리는 어미 말의 모습을 통해 어린 말의 성장한 모습을 예측해 볼 수가 있다. 어느 경매건 우수한 성적을 독차지하는 독일 말들은 경매에서도 최고의 인기를 누린다. Wir verkaufen etwa 500 Pferde im Jahr zum Umsatz von 8 bis 10 Millionen Euro jährlich. 말의 발을 보호하는 편자를 달아주는 사람을 장제사라고 한다. 편자는 단순한 보호구에 그치지 않고 말의 성적, 나아가 말의 수명과도 직결된다. 사람 말이 크기와 높낮이가 다르듯 말의 발굽도 제각각이어서 풍부하고 오랜 현장 경험을 필요로 하는 직업이 바로 장제사다. Also die Ausbildung dauert 3,5 Jahre mit einer abschließenden Gesellenprüfung, wie sie im üblichen Handwerk immer stattfindet. Und nach dieser Grundausbildung gehen die fertigen Gesellen dann auf eine Schule, wo sie dann anschließend ihre Prüfung zum staatlich geprüften Hufbeschlagschmied. 전문가인 게젤레 자격증을 취득한 후에도 2명의 마이스터로부터 3년 이상 혹독한 훈련 과정을 거쳐야 장인인 마이스터의 위치에 오를 수가 있다. 장제 마이스터를 꿈꾸고 있는 코호 씨, 실습을 위해 루카스 씨를 찾아왔다. 제자를 위한 마이스터의 가르침은 말을 자세히 살피는 것부터 시작한다. 다리가 불편하거나 걸음걸이가 바르지 않은 말을 치료하는 일도 장제사의 몫이기 때문이다. 그녀는 견습생 신분으로 전문가인 게젤레에 도전하기 위해 마이스터에게 기본 과정을 습득하고 있다.
교육은 철저한 실습 위주로 진행되는데 제대로 된 장기사가 되기 위해서는 소이사 못지않은 해박적 지식도 필요하다. Ja, das ist in der Linie liegen, wie der Huf wächst. Okay. So, und wenn dann diese umknicken und faul werden, dann ist der Huf natürlich schwach und nicht stabil. Dann wird der Winkel verändert von dem Hufbein, Kronbein und Fesselbein. Der Fesselgelenkswinkel wird viel flacher ja, im Laufe der Beschlagsperiode. Ja. 거친 새를 다루고 자신보다 몇 배나 큰 말을 다루는 일은 여성인 코 씨에게는 무척 힘든 일이다. 그러나 자신의 꿈을 위해 굳은 일도 마다하지 않고 성실하게 일을 배워나가고 있다. Einmal drehen, Kurt. 재활승마라 불리는 히포테라피. 기원전 400년경 고대 그리스 문헌에 부상당한 병사를 태워 효과를 봤다는 기록이 있을 만큼 히포테라피의 역사는 깊다. Okay, Kurt. 어린 시절 간질을 앓은 뒤 신경장애를 비롯한 합병증으로 평생을 고생한 슈미트 할아버지. 몸을 일으켜 세우기조차 힘들었던 그는 6개월 전 이곳을 찾았다. Ja, das Anhalten hat schon einen bestimmten Effekt. Das mache ich auch nicht immer. Also das kommt immer darauf an, was ich bei dem Patienten erreichen will. Also heute wollte ich einfach gucken, dass er sich noch mehr in der Mitte stabilisiert und habe ihn einfach ein bisschen mehr gefordert. Das heißt, wenn er anhält, dann muss er ja seine Rumpfmuskulatur mehr stabilisieren. 처음엔 말 위에 앉기도 힘들었지만 치료 결과 어느 정도 균형을 잡을 수 있고 허리 힘도 좋아졌다고 한다. 재활승마의 치료 효과는 생각보다 크다. 말의 움직임이 사람에게 그대로 전달돼 몸이 앞뒤나 좌우 위아래로 입체적으로 움직이며 경직된 신체를 풀어주고 근육과 인대는 강화시킨다. Es ist ganz lieb, Kurt, dass du den streichelst, weil er dich auch so gut trägt, ne? Kannst ihn ruhig noch mal streicheln. Ja. Ja, der hört. 재활승마는 단순히 신체에 머무르지 않고 정신장애나 아동심리 치료로도 치료 영역을 넓혀가며 독일인들의 사랑을 받고 있다. Also wir sehen bei uns eine stetige Vergrößerung. Wenn wir von 1970 bis heute gehen, ist eine stetige Vergrößerung sichtbar. Wir initiieren auch viele Dinge und sehen unglaublich viel Potenzial darin. Und ganz besonders in beiden Bereichen, sowohl in dem medizinischen Bereich als auch im pädagogischen Bereich. 독일의 마이산업은 스포츠와 의학 분야의 다양한 일자리와 부를 창출해내며 세계가 주목하는 성공 사례로 관심을 받고 있다. 좋은 환경에서 승마를 즐기고 충분한 소득과 일자리를 창출하는 독일의 마이산업. 우리와 비교해보면 분명 갈 길은 멀지만 넘지 못할 벽은 아닐 것이다. 대한민국도 마이산업 선진화의 첫 발을 내디뎠다. 바로 마이산업 육성법. 2011년 9월부터 시행된 이 법의 목적은 마이산업의 발전 기반을 조성해 국민의 삶의 질을 높이는 데 있다. 국내의 승마산업과 마육산업의 잠재 시장은 매우 크다고 볼 수가 있습니다. 따라서 이러한 말산업을 육성하면 일자리 및 농촌의 새로운 소득원이 창출됨으로써 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것이라고 생각이 됩니다. 이런 시도는 국내 마이산업 성장의 새로운 전기가 될 것으로 기대되는데 가장 큰 변화의 진원지는 승마 시장.
육성법의 핵심은 승마 대중화로 경마에 치우친 말 산업의 균형을 잡아주는 일이다. 다시 말해 말을 생산한 1차 산업, 말 관련 제품을 만들고 유통하는 2차 산업, 경마, 승마 등 3차 산업을 종합적으로 발전시키는 것이다. 요즘 대한민국 레저업계의 화두는 말이다. 마사회가 3년 전 시작한 전국민 말타기 운동으로 꽤 많은 국민들이 승마를 접하고 있다. 3년 만에 승마장이 배로 늘었고 승마 인구의 증가세도 가파르다. 이런 기회를 통해 독립된 직업으로 자신의 미래를 설계해 가고 있는 이들도 늘고 있다. 교관 과정을 이수하고 있는 27살 윤여경 씨는 승마의 매력에 푹 빠져 새로운 인생에 도전하고 있다. 저 같은 경우는 재활 승마에 관심이 많거든요. 그래서 지금 11월에 미국 재활 승마 연합회에서 여기 한국에 많은 승마인들에게 재활 승마 자격증을 부여해주기 위해서 여기 시험을 치르러 오거든요. 그 시험을 통과하고 나면 이제 재활 승마 쪽으로 더 깊게 공부해서 앞으로 재활 승마 교관으로서 양성되고 싶습니다. 마이산업 육성법은 윤 씨와 같이 사람들이 관련 분야에서 인정받고 성장할 수 있도록 자격 제도를 신설했다. 이 말에 종사하는 사람들이 전문 자격증이 없었습니다. 이번에 말산업 육성법에 조련사, 재활 승마 지도사, 장제사 이 세 가지 종류의 전문 국가 자격이 신설이 돼서 기존에 종사하고 있는 사람들도 이 그 자격을 바탕으로 해서 보다 더 고도화된 그런 기술을 가질 것으로 예상을 하고요. 경마건, 승마건, 말두수가 충분해야 산업적인 접근이 가능한 만큼 육성법이 추구하는 또 하나의 목표는 충분한 마필 육성이다. 강석호 씨는 10년째 한라산 중턱에서 경주말을 키워왔다. 마사이꼴을 장식한 각종 수상 경력이 말해주듯 강 씨는 최고 경주마 생산을 위해 자신의 모든 것을 쏟아부어온 천상 말농사꾼이다. 걱정 어린 눈빛으로 말을 바라보는 강 씨. 이 말은 2살이 넘으면 경주마로 경매에 내놓을 수 있었는데 안타깝게 부상을 당했다. 방목 중 들짐승에 놀라 다리를 다친 게 화근이었다. 애지중지 온갖 정성을 들였건만 강 씨의 마음은 답답하기만 하다. 이걸 이제 누가 와서 봐도 마주분들이나 조교사분들이 와서 탐내고 그랬었는데 뭐 가격도 수월찮게 준다고 해서 저희 걱정해서 아이고 더 큰 돈 먹고 들어오는구나 생각해서 했는데 갑자기 다치는 바람에 이제는 뭐 싹 무너졌죠. 뭐 기대감이. 그래도 마음이 아프죠. 해방 이후 급격히 감소한 말 사육 도수가 최근 다시 상승하는 추세지만 우리나라 말은 오로지 경주를 위해 태어난다고 해도 과언이 아니다. 따라서 부상은 농가에겐 치명적일 수밖에 없다. 시간이 걸리겠지만 승용마나 재활마 혹은 식용이라도 판로가 다양하다면 농가의 선택은 자유로워질 수 있지 않을까. 우리가 가지고 있는 말이 한 2만 7천여 도밖에 되지 않기 때문에 거기서 나오는 부산물이 그러한 그 경제성을 유출할 수 있는 양이 되지 않는다는 것입니다. 하지만 우리가 이 승마가 활성화되고 마육산업이 활성화된다면 투수가 많이 늘어나면 충분히 이 부산물이나 식품 가공 산업의 이 잠재 시장은 매우 크다고 볼 수 있습니다. 말산업 육성법은 또 관련 산업을 이끌 특구를 지정하고 지원을 아끼지 않을 계획인데 이를 두고 자치단체들의 경쟁이 치열하다.
경마공원은 과천시 재정에서 가장 큰 수익원 가운데 하나다. 경마 없이는 시 운영이 쉽지 않을 정도다. 레지세를 상당 부분이 저희 교부금으로 지금 받고 있습니다. 약 연간 한 700억 정도로 해서 저희 과천 재정의 약 한 35% 정도를 차지한다고 할 수 있습니다. 아울러서 이제 휴일이 되면은 서울 시민을 비롯한 수도권의 많은 국민들이 저희 경마장을 찾고 그러면서 이제 지역 경제에도 많은 활성화를 가져오고 있습니다. 경마공원에서는 경기만 하는 게 아니라 과천시는 마사회와 함께 경마공원을 시민들에게 공개해 사행성 짙은 경마 이미지를 개선하기 위해 노력하고 있다. 과천은 경마에서 발생한 막대한 수익을 승마 대중화에 투자하며 마을산업 중심 도시로 도약을 준비하고 있다. 애가 좀 있어. 되게 가만히 있어. 많이 놀기 좋아하나 봐. 되게 순해. 전국에서 가장 긴 백사장으로 유명한 신안군 임자도에서는 해변 마을 축제가 열린다. 올해로 3번째. 아직은 관광객들의 발길이 뜸하지만 탁 트인 해변에서 승마를 즐길 수 있다는 것만으로도 충분한 매력을 지닌 것이다. 새로운 승마 문화를 창출하며 해변 승마의 메카로 거듭나고 있는 임자도. 시원한 바닷바람을 가르며 12km의 모래사장을 질주하는 해변 승마. 그저 보는 것만으로도 짜릿함이 전해온다. 일상에서 벗어나 색다른 기분을 느끼고 싶다거나 기념사진으로 추억의 한 페이지로 간직하기에 제격이다. 대한민국에는 수많은 섬과 해변이 있지만 해변 승마하면 국민 누구나 임자도를 떠올리게 될 것이다. 지역의 특성을 충분히 이해하고 실천하는 신안군의 노력은 차별화된 관광상품을 바탕으로 가능성을 현실로 바꿔나가고 있다. 해변 승마를 가지고 저희들이 지역에 있는 승마 산업을 육성을 해야 되겠다. 그리고 이 해변이 여름철 한철만 쓰고 있어서 사계절 이렇게 관광 지역으로 발돋 좀 하려고 그러면 이런 승마가 하면 사계절 이렇게 함께 할 수 있어서 지역 경제도 도움이 되는 것 같아서 저희들이 집중적으로 이 해변 승마를 지역 특색을 살려서 추진하고 있습니다. 국내 말산업 1번지인 제주. 말의 고장이자 국내 말의 칠화를 보유한 최대 관광지인 만큼 제주는 말산업 특구 지정을 위해 다양한 정책을 수립하고 있다. 그 징기스칸의 후예라고 하는 그 몽골 사람들이 정말 그 말 타는 장면이 너무너무 좋았던 것 같아요. 자, 하트 한번 그려보세요. 좋습니다. 여기 오세요. 말과 관련된 새로운 볼거리를 제공하고 있고 휴일이나 계절에 맞는 색다른 프로그램을 기획해 찾는 이들의 흥미를 끌고 있다. 한 곳에 머물지 않고 발전하는 제주마의 쾌속 질주. 제주에서는 3년 전부터 승마의 저변 확대에 대비해 한국형 승용말을 생산하고 있다. 2살 조롱이. 제주 제레마와 경주마 일종인 더러브레드의 교배 개량종으로 한국인의 체형에 맞게 태어난 말이다. 온순한 제주 조랑말과 강인한 서양말의 장점을 두루 갖춘 한국형 승용말은 현재 200여 마리가 육성 중이고 2013년부터 보급될 계획이다.
제주는 이를 계기로 국내 한국형 승용마 공급기지로서 독보적인 지위를 확보하고자 한다. 우리 마필 자원을 가지고 우리 기술로 우리의 환경에 맞는 그런 그 승용마를 육성하고 있는데요. 저희들이 육성하는 그 승용마의 특징은 우선 그 품성이 아주 온순하고, 그다음에 지구력이 강하고, 그리고 우리 환경에 적응성이 강한 그런 그 승용마를 육성하고 있습니다.結局ですね、やぶさめというのは馬上で走らせ手放しですよね。もう手綱は握ってませんよね。ですからいわゆる一直線をきちっと同じ速度で走ってもらって、そして3箇所で的を追いますね。その矢。일본 큐슈 중심부에 위치한 교통의 여지 구마모토현. 시가지에는 일본 3대 성으로 꼽히는 구마모토성이 우뚝 솟아 있다. 성은 임진왜란 중 가등청정이란 이름으로 잘 알려진 구마모토 성주 가토 기요마사가 축성했다. 400년 전 성주인 가토 기요마사는 임진왜란에 참전하면서 말을 식용으로 이용했고, 이후 일본의 말 산업은 구마모토를 중심으로 서서히 태동하기 시작했다. 말하면 흔히 경마나 승마를 떠올리게 되지만 일본에서는 말고기만으로 상당한 부가가치를 누리고 있다. 구마모토 시내에서는 말고기 인기를 쉽게 확인할 수 있는데, 시장에서 말고기는 소고기나 돼지고기만큼 손쉽게 구입할 수 있다. 말고기 전문점에서는 보다 다양한 일본인들의 말고기 문화를 접할 수가 있다. 말고기는 소고기보다 부드럽다. 칼로리가 낮아 다이어트에 효과가 있고 혈압, 신경통, 당뇨에도 좋은 것으로 알려져 있다. 또 글리코겐 함량이 많아 달콤한 맛이 나기 때문에 휘감으로도 제격이다. 좋은 부위는 물론 비싸지만 일본인들이 즐기는 샤브샤브는 선술집 어디에서나 맛볼 수 있을 만큼 대중적이다. 일본인들은 말고기를 주로 익히지 않고 생육으로 소비하기 때문에 다른 축산물에 비해 위생관리가 무척 까다롭다. 도축장의 모든 도구는 매번 멸균 처리하며 위생과 신선도를 지키고 있다. 고기의 선도를 유지하기 위해 창고와 차량, 판매점 등 유통 전 과정이 냉장 상태를 유지한다. 이런 철저한 관리 속에 말고기는 구마모토를 대표하는 먹을거리로 지역민들의 사랑을 받고 있다. 日本国内では、一般の、スーパーさん、外食産業、居酒屋さん、それに、百貨店、大手スーパーさん、そのような大きなところに、私ども、納品をしております。 복귀도에서 방금 식용말이 들어왔다. 추운 지방의 말들은 지방을 축적하기 때문에 마블링이 뛰어나고 식감이 좋아 좋은 등급을 받을 수 있다. 지금은 700kg 정도지만 농장에서 최대 1톤까지 살을 찌워 유통을 시킨다고 한다. 승마 산업과 더불어 성장하고 있는 말고기 산업. 구마모토의 말도축 두수는 연간 약 9천 마리로 일본의 50%를 차지하고
경제적 가치도 9천억 원에 이른다. 말의 부산물은 고기나 육가공품 외에도 다양한 제품으로 만들어진다. 말기름 화장품을 만드는 한 공장. 말의 부산물인 지방은 먼저 분쇄 과정을 거친다. 잘게 부서진 지방에 숯을 넣고 전기를 이용해 액체 상태의 내용물을 추출해낸다. 결과물은 일정 기간 숙성을 거쳐 고급 화장품이나 의약품 원료로 사용된다. 일본에서는 일찍이 보습제나 화상치료제로 마유의 효능이 입증돼 왔으며 그 전통은 약 400여 년에 이른다. 私たちが小さい時から、おじいちゃんおばあちゃんたちから、いつもやけどをしたりとか、ちょっと喧嘩をして、傷ができたりとかコブができたりとかした時にすぐそれを塗ってもらってたと。でもそれがバイオとは知らなかったんですね。リノール酸、リノレン酸っていうのが一番の特徴で、その中でもアルファリノレン酸っていうのがあるんです。でアルファリノレン酸が入ってるっていうのはもう動物の中ではバイオだけしかない。일본 구마모토와 오이타에 걸쳐 있는 아소산. 세계에서 가장 큰 화구를 가진 일본 최초 국립공원이자 온천 관광지다. 하지만 최근 관광객들이 이곳을 찾는 목적은 온천만이 아니다. 멋진 풍광 속에서 승마를 즐길 수 있다는 입소문이 났기 때문이다. 左に行きたいときはその逆ですね。左手に持ってそのまま紐を思いっきり引っ張ってやってください。食べたらあかんっていうことを教えてあげる。いかんかいっていうことを教えてあげます。引っ張ってやってください。大丈夫ですかね。はい。 오래전 분화고 했던 자리들은 오랜 세월 자연의 힘에 의해 아소만의 독특한 풍광을 연출하고 있다. 화산재가 떨어진 곳은 지력이 약해 나무 대신 풀만 자라는데 그 덕에 승마를 즐기기에는 더없이 좋은 조건을 갖게 된 것이다. 이広々した草原の中で風が爽やかで馬がめちゃくちゃ可愛い。もう天気もなかなかちょっと雨も止んでよかったし、こんな広いところなかなかないんで、ゆっくり乗れて、で馬とこうやって長いこと乗れるっていうのはなんかすごくいい。またね、なんか機会あったら乗りたいな。스포츠 분야의 일본 말 산업은 독일, 프랑스보다 열악한 수준이다. 그러나 지역의 특색이 가미된 말의 부산물 산업은 꾸준한 성장으로 지역 경제를 부흥시키는 데 일조하고 있다. 금강과 섬진강의 발원지로 푸른 상하를 병풍 삼아 둥지를 튼 장수. 지명에서 알 수 있듯 장수는 물과 때려야 뗄 수 없는 곳이다. 이 맑은 물과 깨끗한 공기는 질 좋고 풍부한 산물의 모태가 됐다. 천천면 국도변 다루각에는 말에 관련된 이야기가 전해진다. 현감이 말을 타고 지나다 꽁에 놀라 절벽 아래로 떨어져 숨을 거뒀는데 관노인 덱시가 손가락을 깨물어 암벽에 말을 그리고 목숨을 던진 것을 표현한 것으로 의인이 많은 장수를 대변하는 이야기다.
이렇듯 장수와 말의 인연은 오래전부터 시작됐다. 생산자와 현 소유자는 권자수입니다. 마사회가 운영하는 경주 마육성 목장. 오늘은 어린 경주마들의 경매가 이루어지는 날이다. 우수한 혈통을 이어받아 태어난 뒤 길들여지기까지 이곳 목장에서 2년, 어엿한 예비 경주마로 목장에서의 마지막 날이다. 경주마로 선발되기까지는 다양한 테스트가 필요하다. 출발 때 적응이 우선인데 이를 통과하지 못하면 자격 미달이다. 지금 저 발주기를 이제 통과해서 40초 내에 통과를 해야지 합격을 하는 거고, 일단은 저 말이 이제 직진성이나 그런 걸 보고 있습니다. 해발 400m 고지에 위치한 장수목장. 1년 내내 기후가 좋아 경주마가 훈련하기에 최적의 장소다. 잔디로 된 언덕주로는 지구력과 심폐기능 향상에 도움이 된다. 장수 목장에서 가장 중요한 곳인 시수마사. 말이 고가이기도 하지만 경주마 생산에 큰 역할을 하는 만큼 시수마들이 받는 대우 또한 특별하다. 자, 선생님 지금 뭐 집어넣고 계시는 거죠? 이거 홍상가루입니다. 이게 한 끼 식사로 하면 어느 정도 가격이 됩니까, 이게? 한 끼 식사가 그러니까는 한 달에 300 먹는다니까요. 그거는 평균적으로는 잘 안 내봤는데. 홍상가루뿐이 아니다. 오가피와 해바라기 씨, 흑마늘까지 최고의 영양식이다. 열세 살 됐는데 지금 미국에서 교배하다가 이제 항마사로 온 말입니다. 그리고 이제 말 시가격은 한 40억 되고, 그러니까 이제 미국에서 교배를 한 3천만 원 받은 걸 알고 있는데, 그러니까 이제 한국에서는 무료로 교배입니다. 오피사는 마사회가 보유한 시수말 가운데 최고다. 경주마로 뛰던 당시 연간 상금만 10억 원을 웃돌았고 자마가 평균 7천만 원에 팔릴 정도로 귀한 몸이다. 때문에 기대 또한 클 수밖에 없다. 좀 틀리니까 그냥 한 명을 대표로 해서 자세를 조금 가르쳐 줄게. 과천에서 프로기수로 활동하는 조인관 선수. 마사고 1회 졸업생으로 기수 경력이라야 4년차에 불과하지만 국내 랭킹 3위에 올라 있다. 반만 사용하자, 반만. 하루 동안 5승을 올리는 등 신인 기수로 결코 쉽지 않은 기록을 써가고 있다. 거쳐야지만 경주마 자세가 나오기 때문에. 고개는 너무 뻣뻣하게 들지 말고, 이 자세를 취할 때 항상 중요한 거는 어떤 자세든 힘을 과도하게 줘서는 안 되는 거. 필요한 최소한의 힘으로 최대한 자세를 잡는 게 중요한 거야. 이 자세 힘들지? 이게 잘 돼야지. 나중에 때문에 그런 선배를 직접 만나 노하우를 전수받은 후배의 마음은 벅차기만 하다. 조인관 선배님이 제일 막 성적도 좋으시고 다른 선배님들도 성적 다 좋으신데 되게 막 조인관 선배님 제가 막 평소에 롤모델로 삼고 막 열심히 운동하고 있거든요. 그래가지고 되게 지금 기분이 되게 벅차올랐어요. 귤 안장이랑 모처럼 후배들과 함께한 시간. 힘들지만 즐거웠던 학창시절이 떠오르며 만감이 교차한다. 한국마사고등학교는 말하고 저하고 우선 운명적인 만남을 준 곳이고요. 말을 사람처럼 느끼게 해줬던 곳이기도 하고요.
하여튼 말을 이해할 수 있는 그런 어떤 무언가를 저에게 좀 이끌어줬던 곳이기도 합니다. 한국말사고는 기수와 승마반을 합해 120명의 미니 학교지만 내로라는 기수와 승마 선수 상당수가 이곳 출신이다. 장수는 이처럼 경주마 육성과 전문 인력 양성 분야에서 국내 최고 인프라를 갖추고 대한민국 말 산업의 중심지라는 원대한 꿈을 꾸고 있다. 장수군은 얼마 전 말산업 육성법 제정과 더불어 말 레저 문화 특구로 지정됐다. 선진국형 레저 문화가 각광을 받기 시작한 요즘 장수군은 새로운 승마 문화를 확산시키기 위한 다양한 시설을 확충하고 본격적인 승마 레저 휴양 도시로 도약을 준비하고 있다. 이번에 지정받은 장수 말 레저 문화 특구는 장수 말 산업의 새로운 출발점입니다. 지금까지 추진하여온 마을 산업 기반 위에 마을 특성화 대학 유치, 마을 사육농가 육성, 호텔, 골프장 등 예약시설을 갖추어 우리의 장수군을 전국 최고의 승마 레저 휴양도시로 개발하고자 합니다. 도시민들이 승마를 통해 건강을 찾고 농가는 새로운 소득원을 창출하는 말산업. 도시와 농촌 곳곳에서 경쾌한 말발굽 소리가 울려 퍼지기를 기대해본다.